72వ గణతంత్ర ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న గవర్నర్ హరిచందన్ విశ్వభూషణ్ కు పోలీసు త్రివిధ దళాలు గౌరవ వందనం చేశాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. విజయవాడలో ఆయన గణతంత్ర దినోత్సవ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆయన జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి జాతికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. భారత రాజ్యాంగం అమలైన విధానాన్ని ఆయన వివరించారు. Parliament House. A drafting committee was appointed for drafting the Constitution of India with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman. The Constituent Assembly took almost 3 years, that is, 2 years, 11 months and 18 days to complete its historic task of drafting the Constitution for independent India. The draft of the Constitution was submitted to the Indian Constituent Assembly on 4th November 1947. Over the course of 166 days that was spread over 2 years, the 308 members of the Assembly met in sessions which were open to public and made few updates. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has arrived at this premises. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has arrived at this premises. Sri Adityanath Das IAS, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, Sri D. Gautam Sawang IPS, the Director General of Police of Andhra Pradesh, received Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. వారికి శ్రీ ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ఐఏఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ డి గౌతమ్ సవాంగ్ ఐపీఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. Within a short while, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandan ji, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి రానున్నారు. Today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh. सावधान होगा, सावधान. Today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandan ji, has arrived at this premises. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is receiving the Honorable Governor of Andhra Pradesh. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is introducing senior civil and police officials. Sri Adityanath Das IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, Sri D. Gautam Sawang IPS, Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri Praveen Prakash IAS, Principal Secretary to State of Government. Honorable Governor is requested to unfurl the national flag. All the spectators are requested to stand and officers in uniform to salute. परेड सलामी देगा, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र.
parade commander, Shri Bindu Madhav Garikapati IPS, is coming forward to the saluting dais to invite the Honorable Governor to review the parade. పెరేడ్ ని పరిశీలించేందుకై విచ్చేవలసిందిగా గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థించేందుకై పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బిందు మాధవ్ గరికపాటి ఐపీఎస్ సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. Honorable Governor is going to review the parade. Shri D. Gautam Sawang IPS, the Director General of Police of Andhra Pradesh, is accompanying Honorable Governor on review vehicle. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, వారి కుటుంబ సభ్యుల అభివాదానికి ప్రత్యభివాదము చేస్తూ పెరేడ్ పరిశీలనకై వెళుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు. స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేని విధంగా అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాల్ని ఏకకాలంలో అందిస్తున్న సవ్యసాచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. విశ్రమ్ హోగా The vast experienced Honorable Governor, Shri Vishwabhushan Harichandan ji, is moving forward to review the parade. అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాల్ని ఏకకాలంలో అందిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సమగ్ర నేతృత్వంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం సర్వతోముఖాభివృద్ధి చెందుతోంది. భారతావనికి అన్నపూర్ణగా పేర్గాంచిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రైతు సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పథకం, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాల పథకం, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని రైతులకు కోట్లాది రూపాయల లబ్ధిని చేకూర్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. విద్యారంగంలో మనబడి నాడు నేడు వంటి విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న ఆధునిక వసతులు, సౌకర్యాలు సత్ఫలితాలనిస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం 4 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు స్కూళ్ల నుండి ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో చేరటం దీనికో ఉదాహరణ. డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ, వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా, వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు సేవల ద్వారా ఎందరికో సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించడంతో పాటు కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన 1088 104 108 అంబులెన్స్ల ద్వారా అత్యవసర సేవలు అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. మహిళా సాధికారత కోసం త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ చేయూత, మహిళలకు నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో 50% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. Honorable Governor is going to review the entire parade on parade vehicle. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించేందుకై పరిశీలన వాహనంపై వెళుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు. Honorable Governor is reviewing the Indian Army contingent commander Subedar Mukesh Kumar Chowdhury. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ సుబేదార్ ముకేష్ కుమార్ చౌదరి. Honorable Governor is reviewing the 2nd Battalion of APSP Kurnool contingent commander Shri G. Srinivas Rao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 2nd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కర్నూల్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జి శ్రీనివాసరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing 3rd Battalion APSP Kakinada contingent commander Shri B. Pentarao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన గవర్నర్ గారు
థర్డ్ బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కాకినాడ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి పెంటారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. This is APSP Brass Band Contingent, APSP Pipe Band Contingent, AP Social Welfare Residential Education Institution Society Pipe Band Contingent. Honorable Governor is reviewing 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent. Contingent Commander Shri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 9th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. Honorable Governor is reviewing 14th Battalion APSP Anantapuram Contingent. Contingent Commander Shri Y. Venkateshwarlu, Reserve Inspector. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 14th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ అనంతపురం కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. Honorable Governor is reviewing 16th Battalion of APSP Vishakhapatnam Contingent. Contingent Commander Shri T. Ramakrishna, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు 16th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ విశాఖపట్నం కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ టి రామకృష్ణ, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Government of Andhra Pradesh strongly believes that backward classes are our backbone classes. Accordingly, government is giving top priority to BCs in every welfare scheme. For the first time in the country's history, 56 BC corporations are established, which includes 139 BC castes in the state, with 672 directors and 56 chairmen. 50% reservation for women is provided in posts of chairmen and directors. Andhra Pradesh government is extending its helping hand to various sectors of people through YSR Law-Nestam, YSR Netana Nestam, Jagananna Chedodu, YSR Bima and other schemes. Government is providing 50% reservation to SC, ST, BC and minorities in all nominated posts and nominated works. Government has passed an act to set up separate SC/ST commissions to implement the welfare programs efficiently and to look into their overall development. Government under the leadership of Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu is committed to the all-round development of state with a focused approach to attract industries into the state. ఎందరో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, న్యాయమూర్తులు, వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆసీనులయ్యున్న విఐపి గ్యాలరీని సందర్శిస్తూ గవర్నర్ గారు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం వస్తోంది. ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదము చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు. सावधान होगा, सावधान. After reviewing all the contingents and greeting all the people, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandan ji, has returned to the saluting dais. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు. Parade Commander Shri Bindu Madhav Gargapati IPS requested the Governor to give permission for march past. After obtaining the permission from Honorable Governor, Parade Commander is marching towards contingents to commence the march past. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ బిందు మాధవ్ గరకపాటి ఐపీఎస్ మార్చ్ పాస్ నిర్వహించేందుకై గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకొని మార్చ్ పాస్ ప్రారంభించేందుకు కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. निकट लाइन चलेगा, निकट लाइन चल. परेड बगल शेष करेगा, बगल शेष. परेड कंपनी और कुछ कॉलम में मन से गुजरेगा. गिनती से एक कंपनी आगे चलेगा. परेड दाहिने मुड़.
On the command of parade commander, commanders of all contingents are moving towards their respective contingents to commence the march past. పెరేడ్ కమాండర్ ఆదేశాల్ని అందుకున్న వివిధ కంటింజెంట్ల కమాండర్లు కవాతును ప్రారంభించేందుకై వారి వారి కంటింజెంట్ల వైపు వెళ్లారు. Army contingent! Marshal! Attention! There are various contingents taking part in today's Republic Day parade. As you can see, all the contingents are moving forward with dynamic march to salute and honor today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. These are the contingents: Indian Army contingent, 2nd Battalion APSP Kurnool contingent, 3rd Battalion APSP Kakinada contingent, 9th Battalion APSP Venkatagiri contingent, 14th Battalion APSP Anantapuram contingent, 16th Battalion APSP Vishakhapatnam contingent, APSP Brass Band contingent, APSP Pipe Band contingent, AP Social Welfare Residential Educational Institution Society Pipe Band contingent. అదిగో భారతీయుల గుండె చప్పుడు లాంటి పోలీస్ బ్యాండ్ దుందుభీనాదం వినపడగానే భారతీయుల తనువుల్లో దేశభక్తి రగులుతుంది, నరాల్లో నెత్తురు మరుగుతుంది, ప్రగతి సాధన ధ్యేయం జ్వలిస్తుంది. శత్రువు ఏ రూపములో వచ్చినా వాడి పీచమణచాలనే భావన ప్రజ్వలిస్తుంది. ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భారతమాత సుస్థిరతనే అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. ఎందరో త్యాగధనుల ధన మాన ప్రాణాల సమర్పణతో సాధ్యమైన స్వాతంత్ర్యం సంపూర్ణ స్వాతంత్రంగా స్థిరపరచబడిన రోజు. ఆసేతు హిమాచల భారతీయుల గుండెలు ఆనందంతో ఎగిసిపడిన రోజు. భారతీయుల్ని భారతీయులే పరిపాలించుకునే విధంగా చరిత్ర సృష్టించిన రోజు. గణతంత్ర దినోత్సవ సంబరాలు జరుపుకునే ఈ రోజు. అదిగో శత్రు దుర్భేద్యమైన రాజ టీవీతో కదలి వస్తున్నాయి వివిధ కంటింజెంట్లు. కర్తవ్య నిష్టకు, కఠోర దీక్షకు, భారతమాత రక్షకు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండి ఎముకలు కొరికే చలిలోనైనా, చండ్ర నిప్పులు చెరిగే మండు టెండలోనైనా దేశ భద్రత కోసం అహరహం శ్రమించే ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్ ప్రేక్షకుల్ని రోమాంచితులను చేసే కవాతు చేస్తూ కదలి వస్తోంది. కోట్లాది భారతీయులమైన మనమంతా కుటుంబాలతో కంటి నిండా నిద్రపోతున్నామంటే దానికి కారణం కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండి దేశ సరిహద్దులకు కాపలా కాస్తున్న వీర సైనికులే. అదేవిధంగా వరదలు, తుఫానులు, ఉప్పెనులు వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు మేము ఉన్నాము అంటూ భరోసా ఇస్తూ సహాయ పునరావాస సేవలు అందించడములోనూ, ఎన్నికలు, భారీ సభలు జరుగుతున్న సమయాల్లో సంఘ విద్రోహ శక్తులు పెట్టేబిక్కకుండా చూడటంలోనూ, దేశ అంతర్గత భద్రతను కాపాడటానికి ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టిన ఉగ్రవాదుల్ని అంతము చేయడం కొరకు సదా సన్నద్ధంగా ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక పోలీస్ సాయుధ దళాలు తమ కవాతుతో ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. The entire parade is led by parade commander followed by 2 IC and various contingents. పెరేడ్ కమాండర్ నాయకత్వంలో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పించేందుకై ముందుకొస్తున్నాయి. The first and foremost contingent of the parade is the brave, courageous and unique contingent, Indian Army contingent, saluting and honoring today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది ఇండియన్ ఆర్మీ కంటింజెంట్. The contingent is commanded by Subedar Mukesh Kumar Chowdhury. The Artillery Center Hyderabad Golconda was raised on 15th August 1962. Its main motto is Sarvatra Ijat O Iqbal. Now the present time commandant is Brigadier Jaideep Yadav. The Artillery Center was initially designed capacity to train 3,000 candidates in basic and advanced military training at a time. The center has won a bronze medal in Commonwealth Games in 2010.
ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది 2nd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కర్నూల్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జి శ్రీనివాసరావు రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 2nd Battalion APSP Karnool contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable governor of Andhra Pradesh. The contingent is commanded by Sri G. Srinivasarao, Reserve Inspector. 2nd Battalion APSP is one of the senior most battalions in the state, established at Karnool town in the year 1954. This force of the battalion was utilized to unearth the Rajagras movement erupted in Tungabhadra River belt area. This battalion received 5 best contingent shields on various occasions. Sri P. Ravishankar is the commandant of 2nd Battalion APSP. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది 3rd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కాకినాడ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి పెంటారావు రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 3rd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kakinada contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable governor of Andhra Pradesh. The contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. 3rd Battalion is one of the oldest battalions in the state, established in 1947 at Tadepalligudem. 19 persons of this battalion sacrificed their lives in exchange of fire with extremists as well as landmine blasts planted by extremists. This contingent received Best Armed Contingent Award in Independence Day celebrations in the year 1991, 1992, 1997, 2004, 2006, 2007 and 2016. Battalion Commandant is Sri S. Nagaraju. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది 9th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె చెన్నకేశ్వరరావు రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 9th Battalion of APSP Venkatagiri contingent saluting and honoring today's chief guest and esteemed governor of Andhra Pradesh. The contingent is commanded by Sri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. 9th Battalion APSP was raised in the year 1991 in Nellore district. The battalion logo is a rocket, which represents its toughness. The battalion performed duties at Vijayawada, Krishnavaradhi, Nellore, East and West Godavari, Chittoor districts during cyclone and flood periods. Their excellent performance was always appreciated by senior officials. The battalion personnel have performed election duties in West Bengal, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Punjab and many other states. Battalion Commandant Sri M. Nagendra Rao. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది 14th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ అనంతపురం కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ వై వెంకటేశ్వర్లు రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 14th Battalion of APSP Anantapuram contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable governor of Andhra Pradesh. The contingent is commanded by Sri Y. Venkateshwarlu, Reserve Inspector. 14th Battalion was established at Kadapa in the year 2005. It started functioning at Tadipatri in the year 2008 and later shifted to Anantapuram in the year 2014. Since 2005, this contingent is performing outstanding duties to support various places. The battalion has also participated in the assembly elections in various states, namely UP, Bihar, Karnataka, Gujarat, Jharkhand, Telangana. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది 16th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ విశాఖపట్నం కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ టి రామకృష్ణ రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes 16th Battalion of APSP Vishakhapatnam contingent saluting and honoring today's chief guest and honorable governor of Andhra Pradesh. The contingent is commanded by Sri T. Ramakrishna, Reserve Inspector. This battalion was established in the year 2011. Now the battalion is situated in District Training Center Bakkannapalam, Vishakhapatnam. It performed anti-extremist duties in AOB areas in Araku, Paderu subdivision, Vishakhapatnam rural. The battalion also performed police station
protection, local bandobast patrolling duties in Vijayanagaram and also deployed in law and order duties in Vijayawada. సారే జహా సే అచ్చా హిందూ సితా హమారా అని దేశభక్తిని ప్రేరేపించే అద్భుతమైన బ్రాస్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది ఏపీఎస్పీ బ్రాస్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్. Here comes APSP Brass Band Contingent with melodious music, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh. The contingent is commanded by B. Krishnaya ARSI. It consists of 2nd Battalion APSP Kurnool, 3rd Battalion APSP Kakinada, 5th Battalion APSP Vijayanagaram, 6th Battalion APSP Mangalagiri. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది ఏపీఎస్పీ పైప్ బ్యాండ్ మంగళగిరి కంటింజెంట్. Here comes APSP Pipe Band Mangalagiri contingent with melodious music and interesting movement, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. The contingent is commanded by Sri Panduranga Rao, Reserve Inspector. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఏపీఎస్పీ బ్యాక్ పైప్ బ్యాండ్ను తెలంగాణకు కేటాయించగా రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో గౌరవనీయులైన డీజీపీ గారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని సుమారు 10 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో 2019వ సంవత్సరంలో ఏపీఎస్పీ బ్యాక్ పైప్ బ్యాండ్ను ఏర్పాటు చేసి 5 నెలల పాటు హైదరాబాద్ ఆర్టిలరీ సెంటర్ నందు శిక్షణ ఇప్పించారు. ఈ శిక్షణ కాలంలోనే హైదరాబాద్లో ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఆల్ ఇండియా బ్రాస్ బ్యాండ్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొని అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేశారు. Here comes Andhra Pradesh Social Welfare Residential Educational Institution Society Pipe Band Contingent with melodious music and interesting movement, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh. మధురమైన స్కాట్లాండ్ బ్యాక్ పైప్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు వస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంఘం పాడి పశువుల యూనిట్ల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. మరియు మహిళా పాల సహకార సంఘాల ద్వారా పాల సేకరణ చేపట్టి పాలు మరియు పాల ఉత్పత్తులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించేందుకు అమూల్ సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. వైఎస్ఆర్ కడప, ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాల్లోని 400 గ్రామాల్లో అమూల్ ద్వారా 11.62 లక్షల లీటర్ల పాలను సేకరించి 4,592 మంది పాడి రైతులకు 141.79 లక్షల అదనపు ఆదాయం తెప్పించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ ట్రస్ట్ శాఖ శకటం. ప్రజలందరికీ ఉచిత వైద్యమే లక్ష్యంగా నాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2007లో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది మందికి లబ్ధిని చేకూర్చడమే కాకుండా ప్రజలందరికీ చేరువై దేశానికే ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం మన ప్రభుత్వం సైతం నవరత్నాల అమలులో భాగంగా ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని మరింత మెరుగుపరిచి విస్తృతపరిచే విధంగా కొత్త విధానాలకు రూపకల్పన చేసి అమలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కుటుంబ వార్షిక ఆదాయము 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్న వారందరినీ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంలోనికి తీసుకువచ్చింది. రాష్ట్రంలోని దాదాపు 95% ప్రజల ఆరోగ్యశ్రీ పరిధిలోకి వచ్చారు. 96 లక్షల స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులు అందించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైద్యం ఖర్చు 1000 రూపాయలు దాటినా 1377 నూతన చికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీలోకి చేర్చి క్యాన్సర్తో సహా 2436 చికిత్సలకు 1383 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో ఉచితంగా వైద్యుల సేవలు అందిస్తోంది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ యొక్క విలేజ్ క్లినిక్ల శకటం. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రజలందరినీ సొంత ఊళ్ళోనే నాణ్యమైన వైద్యం అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రంగం సిద్ధం చేసింది. మార్చి నెలాఖరు నాటికి 2000 కోట్లతో 10,500 కొత్త భవనాలతో వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లు ఏర్పాటు చేయనుంది. కనిష్టంగా
90 రకాల మందులతో చిన్న చిన్న వ్యాధులకు చికిత్స కొరకు 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రతి 2500 జనాభాకు ఒక వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోనికి తీసుకువస్తోంది. ప్రతి క్లినిక్ లో బిఎస్సి నర్సింగ్ అర్హత కలిగిన మిడ్ లెవెల్ హెల్త్ ప్రొవైడర్ తో పాటు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ వ్యవస్థను అనుసంధానము చేయనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆధునీకరించి తద్వారా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్య పర్యవేక్షణను మరియు పరిరక్షణ సేవలను పెంపొందించే కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. 8,000 కోట్ల రూపాయలతో ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో కనీసం ఒక మెడికల్ కాలేజ్ మరియు నర్సింగ్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేసే దిశలో నూతనంగా 16 మెడికల్ మరియు నర్సింగ్ కళాశాలలను ఇప్పటికే మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య, ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖల యొక్క కోవిడ్-19 వివరాలను తెలిపే శకటం. గత ఏడాది మార్చి నెలలో తొలి కోవిడ్ కేసు గుర్తించినప్పుడు రాష్ట్రంలో ఒక్క ల్యాబొరేటరీ కూడా లేని స్థాయి నుండి నేడు 23 ల్యాబొరేటరీలు, 390 ట్రూనాట్ మిషన్లతో పాటు రోజుకు సుమారు 70,000 నుంచి 80,000 మందికి కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించే స్థాయికి తీసుకువెళ్లాము. తాజాగా 21/1/2001 నాటి సమాచారం ప్రకారం 8,86,557 మందికి కోవిడ్ పాజిటివ్ గా నిర్ధారించడం జరిగింది. అంటే ప్రతి 100 శాంపుళ్లకి 7గురికి కోవిడ్ పాజిటివ్ గా నిర్ధారించడం జరిగింది. భారతదేశంలో ప్రతి మిలియన్ జనాభాకి సరాసరి 136,516 మందికి పరీక్షలు జరపగా మన రాష్ట్రంలో 2,38,570 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించి దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలబడటం జరిగింది. అదే సమయంలో రాష్ట్రంలో కోవిడ్ వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన వారంలో 99% పూర్తిగా కోలుకోవడం జరిగింది. గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనవరి 16వ తేదీన కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని విజయవాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో ప్రారంభించడం జరిగింది. కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ మొదటి దశలో ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ సిబ్బంది 1,44,238 మందికి మొదటి డోసుగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామ వాలంటీర్లు, వార్డు వాలంటీర్లు, గ్రామ సచివాలయాల, వార్డు సచివాలయాల శాఖ శకటం. గ్రామ వార్డు సచివాలయాలతో మారుతున్న ఊళ్ళు జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీ గారు కలగన్న గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని సాకారము చేసే మహోన్నత లక్ష్యంతో గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థను అక్టోబర్ 2, 2019 ప్రారంభించి ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలికారు. ప్రజల ముంగిటనే పరిపాలనను అందించడానికి 15,004 గ్రామ వార్డు సచివాలయాలను ఏర్పాటు చేసి జనం నచ్చిన, జగం మెచ్చిన సుపరిపాలనను అందిస్తున్నారు. గ్రామాల్లోని ప్రతి 50 కుటుంబాలకు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి 100 కుటుంబాలకు ఒక వాలంటీర్ను నియమించి గ్రామాల్లో ప్రతి 2,000 జనాభాకు, పట్టణాల్లో ప్రతి 4,000 జనాభాకు గ్రామ వార్డు సచివాలయాలను ప్రారంభించి పరిపాలనా వికేంద్రీకరణను త్రికరణ శుద్ధిగా అమలు చేస్తూ దేశ విదేశాలకు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తుంది. గ్రామాల్లో, వార్డుల్లో ప్రజలకు చేరువలో ప్రత్యక్షంగా సేవలించడానికై 1,34,000 గ్రామ వార్డు సచివాలయాల సిబ్బందిని 2.61 లక్షల సేవా దృక్పథం కలిగిన వాలంటీర్లను నియమించడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పాఠశాల విద్యాశాఖ శకటం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 దశల్లో 45,484 ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఆధునీకరణ కొరకు మనబడి నాడు నేడు పథకం క్రింద 12,000 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నది జగనన్న ప్రభుత్వం. 84 లక్షల మంది పిల్లలను బడికి పంపే 44.49 లక్షల మంది తల్లులకు అమ్మఒడి పథకం క్రింద సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయల చొప్పున ఇప్పటి వరకు 13,121 కోట్లను అందించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. పేద పిల్లలు కూడా ఉన్నత వర్గాల పిల్లలతో సమానంగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలలో పోటీపడే విధంగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువులు. అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యా బోధన దిశగా అడుగులు. రాష్ట్రంలోని 45,484 ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లోని 3,88,618 మంది విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించడానికి జగనన్న గోరుముద్ద పథకం క్రింద 1,456 కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరుగుతోంది.
జగనన్న విద్యా కానుక ద్వారా 1 నుండి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న 42 లక్షల మంది విద్యార్థులకు బడులు తెరిచే సమయానికి కట్టుకూలితో సహా 3 జతల యూనిఫామ్లు, స్కూల్ బ్యాగ్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్ బుక్స్, వర్క్ బుక్స్, బెల్ట్లు, సాక్స్, షూస్ కొరకు జగనన్న ప్రభుత్వం 648 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. పిల్లల మానసిక, శారీరక మరియు సాంఘిక ఎదుగుదలకు గట్టి పునాది వేసే లక్ష్యంతో రాష్ట్రములోని 55,607 అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో వైఎస్ఆర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ ద్వారా విద్యా విధానం చేపట్టి దాని ద్వారా 88.7 లక్షల మంది 3 నుంచి 6 సంవత్సరాల చిన్నారులు లబ్ధి పొందుతున్నారు. పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధితో పాటు PP1, PP2, ప్రీ ఫస్ట్ క్లాస్లలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువు నేర్చుకునే విధంగా నూతన బోధనా ప్రణాళికలను రూపొందించి ఆటపాటలతో చిన్నారుల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి వైఎస్ఆర్ ప్రీ ప్రైమరీ స్కూల్ బాటలు వేస్తోంది. మన అంగన్వాడీ నాడు నేడు క్రింద 27,438 నూతన అంగన్వాడీ భవనాలు నిర్మాణం, అలాగే మరో 16,681 అంగన్వాడీ కేంద్రాలను పూర్తి స్థాయిలో నవీకరించడానికి మొత్తం 4,500 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం. వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా రాష్ట్రంలోని 30 లక్షల మంది లబ్ధిదారులకు 1,863 కోట్ల రూపాయలను వెచ్చించి ప్రతిరోజు గుడ్డు, పాలతో పాటు పోషక విలువలు కలిగిన ఒక పూట పూర్తి భోజనాన్ని అంగన్వాడికి వచ్చే గర్భవతులకు, బాలింతలకు మరియు 6 సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ శాఖ శకటం సెర్ప్. కరోనా కష్టకాలంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా లేకున్నా పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడాలనే దృఢ సంకల్పంతో అక్క చెల్లెమ్మల జీవనోపాధులను మెరుగుపరచడానికి అనేక సంక్షేమ పథకాలను అందిస్తున్నది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక ద్వారా గతములో ఎన్నడూ లేని విధంగా 61,73,000 మందికి నెలకు 1,509 కోట్లను 1వ తేదీ ఉదయానికి ఇంటి వద్దనే టంచనుగా పింఛన్ను పంపిణీ చేస్తూ 2020-21 సంవత్సరానికి 17,276 కోట్లు, ఇప్పటి వరకు మొత్తం 28,774 కోట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం ద్వారా 45 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల 24,50,000 మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల పేద మహిళలకు ఏటా 18,750 రూపాయల చొప్పున 4 ఏళ్లలో 75,000 లబ్ధి, మొత్తం 4,447.91 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది. వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా ఎన్నికల రోజు వరకు అక్క చెల్లెమ్మలకు ఉన్న పొదుపు సంఘాల రుణాలను మొత్తం 27,168 కోట్లు అప్పు మాఫీని 4 విడతల్లో 93 లక్షల మంది మహిళలకు 6,792 కోట్లు పొదుపు సంఘాల ఖాతాలకు జమ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం. రాష్ట్రంలో ఇల్లు లేని పేదలందరికీ ఇళ్ల స్థలాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేయుటకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. 30.76 లక్షల మందికి 2020 డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ మరియు ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదినాన్న ఉచిత ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడమైనది. అక్షరాల 23,535 కోట్ల మార్కెట్ విలువ గల 68,361 ఎకరముల భూములలో 17,005 లేఅవుట్లు తీర్చిదిద్దడమైనది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 1.5 సెంట్లు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో 1 సెంటు విస్తీర్ణం గల ఇంటి స్థలాలకు పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ లేఅవుట్లు 6,800 కోట్ల వ్యయంతో త్రాగునీరు, రహదారులు, మరుగునీటి పారుదల, విద్యుత్ వంటి ముఖ్యమైన మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం జరుగుతోంది. మొదటి దశలో 28,084 కోట్ల వ్యయంతో 15.60 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాలకి 8,929 లేఅవుట్లలో చేపట్టడం జరుగుతున్నది. రెండవ దశలో 30 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణాల ద్వారా తాపీ మేస్త్రులు మరియు వివిధ వృత్తుల దారికి పని దినాలు కల్పించడం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది రెవెన్యూ మరియు సర్వే సెటిల్మెంట్ శాఖ శకటం. భారతదేశంలో 100 ఏళ్ల క్రితం అనగా 1850 నుండి 1920 మధ్య కాలంలో